یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک میں 700 سال ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی. یہ چار مینار تمہارا ہے, یہ قلعے گول گنبد تمہارا ہے, یہ دارالسلام تمہارا ہے, یہ قطب مینار تمہارا ہے, وہ تاج محل کی خوبصورتی تمہاری ہے, ارے سب کچھ تمہارا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ نے مفتی انور نظامی صاحب سے الحمدللہ یوم القرآن کے جلسے میں قرآن اور شریعت کے بارے میں آپ نے ایک مدلل اور ایک بہترین خطاب کو سنا. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, میں ایک عوام کا نمائندہ ہوں, مگر جو کچھ میں نے علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبت میں سنا اور سمجھا, اور علماؤں کی لکھی بھی بصیرت افروز مدلل کتابوں کو, تھوڑا بہت کتابوں کو پڑھنے کا مجھے موقع ملا, اس سے میں نے پڑھا اور ان کی زبانوں سے یہ سنا اور سیکھا کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہو سکے, ہو سکتا ہے کہ جمعۃ الوداع ہو, اور ہو سکتا یہ ہے کہ آئندہ جمعہ عید نہ ہو بلکہ ہفتے کو عید بھی ہو سکتی ہے. عید کے سلسلے میں میں ریاست تلنگانہ کی عوام کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس ریاست تلنگانہ میں رات میں 9 بجے سے کرفیو ہے, اور میری کل تلنگانہ حکومت کے وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب سے بات چیت ہوئی فون پر, اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ عید کی نماز حکومت عیدگاہ میں ادا کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ کورٹس کا فیصلہ ہے, کورٹ کی ہدایتیں ہیں کہ ایک عوامی اجتماعات پر پابندی ہے, عوامی اجتماعات پر پابندی ہے. اس لیے تلنگانہ حکومت ان قریب میں فیصلہ لے گی کہ عیدگاہ میں جا کر وہ عوام اپنی عید کی نماز ادا نہ کریں بلکہ اپنے محلوں کی مساجد میں ادا کریں. میں تو آپ سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ علماؤں سے, ہمارے مفتی صاحب انوار نظامی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے, جتنے بھی معزز علماء کرام ہیں وہ اس بات کا فیصلہ لیں کہ کیا ہم تلنگانہ میں عید کی نماز 1 یا 2 جماعت بنا سکتے, اجازت ہے اس کی. اگر اس کی اجازت ہے کہ ایک مسجد میں عید کی نماز کی 2 یا 3 جماعتیں ہو سکیں تاکہ ایک فجر کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے عید الفطر کا, تو آپ اسی اپنے محلے کی مسجد میں 2-3 جماعت بنا لیجئے, سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھ کر آپ اپنے اپنے محلے جات میں اپنی عید کی نماز کو ادا کریے. اور یہ حکومت میری نظر میں یہ فیصلہ صحیح ہے, کیونکہ اگر لاکھوں کی تعداد میں اگر ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ پر جمع ہوں گے تو یقیناً کووڈ پھیلنے کا پورا اس میں کووڈ پھیل سکتا ہے, خطرہ نہیں ہے بلکہ یقیناً پھیلے گا. تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ حکومت کی طرف سے جب یہ فیصلے کا اعلان ہوگا تو علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا مساجد میں محلوں کی عید کی نماز 2 یا 3 جماعتیں اگر ہو سکتی ہیں تو علماء اس کا فیصلہ لیں. مگر عوام سے میری یہ اپیل ہے کہ عید کی نمازیں میں مسجد کو جائیں, سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں, اپنے چہرے پر ماسک لگائیے, خدا کے لیے ماسک لگائیے, اور یہ گلے ملنے کا کام مت کریے. گلے ملیں گے پیارے تو کووڈ گلے مل لیں گا آپ سے آ کے, تو کووڈ سے گلے ملنا نہیں ہے, کووڈ کو دور رکھنا ہے, کورونا کو دور رکھنا ہے. اگر آپ بغل گیر ہوں گے تو نہیں معلوم کہ غیر ضروری آپ میں اگر وائرس ہوگا تو ایک صحت مند کو لگ جائے گا, ایک صحت مند کو لگ جائے گا. اسی لیے دور سے زبان سے ماسک پہن کر عید کی مبارکباد دیجیے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر کو جا کے ملنا, نہیں اماں کو ملنا ہے,
याद रखो, अम्मा को जाके लपटेंगे, खुदा ना खास्ता अम्मा को इन्फेक्शन हो गया तो ज़ईफ लोग इस वायरस की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ज़्यादातर ज़ईफ हमारे माँ बाप में, हमारे बुजुर्गों में उम्र के लिहाज से कुछ ना कुछ बीमारी होती है। डायबिटिक होता है, हार्ट की बीमारी होती है, किडनी का होता है। दूर से अम्मा को अगर हो सके तो फ़ोन करके, सेल फोन है, स्मार्टफोन है, वीडियो कॉल करो अम्मा को, वालिद को। अगर साथ रहते तो भी ज़रूरी नहीं है कि जाके अम्मा को लपटे। मेरे भाई, ये एहतियात करने का वक्त है, बहुत एहतियात करने का वक्त है। सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए और मास्क लगाइए। मैं ऐसे ऐसे वाक़यात को हैदराबाद में सुन रहा हूँ, पूरे मुल्क में सुन रहा हूँ। मेरे ही जानने वालों में एक खानदान में एक वालिद की मौत हो गई, दूसरे दिन उनके बेटे की मौत हो गई। वालिद की मौत हो गई, दूसरे दिन बेटे की मौत हो गई। और अब तक 3 दिन से उनकी बीवी को यह नहीं बतलाया गया कि उनके शौहर की मौत हो गई, उनका बेटा, एक ही बेटा था, उसकी मौत हो गई। खुदा के लिए समझिए मेरी बात को, एहतियात करिए। हमारे करीबी दोस्त हैं, बल्कि मेरे मोहसिन हैं, जो ये मंजलिस के जो स्कूल की जो स्कीम है उसके उन्होंने बड़ा मरहूम कायद के साथ हमको तजवीज़, उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया, बेगम का इंतकाल हो गया। ऐसे कई चीज़ वाक़यात आ रहे हैं। तो हमको हिम्मत से, हौसले से काम करना है, पूरा कौशल लेना है, एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करना है। और मैं जिम्मेदारी के साथ एक और बात अर्ज कर रहा हूं। मैं मुफ्ती अनवार निज़ामी साहब से मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि ईद के ताल्लुक से क्या हम ईद को ज़रूर मनाएं, मगर क्या हम इसको रिवायती तौर पर जैसा ईद मनाते वैसा मनाएं या खामोशी से मना लें। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको ईद मनाना ज़रूरी है। इनाम का दिन है वो, मजदूर को मजदूरी मिलने का दिन है, मगर उसी शान और शौकत से अगर आप मनाएंगे तो एहतियात करिए। क्योंकि याद रखिए कि हर चौथे पांचवें घर में कोई बीमार है, हर चौथे पांचवें घर में किसी का इंतकाल हो चुका है, आपके पड़ोस में किसी की मौत हो चुकी है। यकीनन ईद मनाइए, मगर इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि हम अपने शहर में, अपनी आबादी में रहते हैं और हमको कसरत से अल्लाह से दुआ करते रहना है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको इस वबा से छुटकारा दिला दे। और हमको एहतियाती तदाबीर को भी अख्तियार करना है। अगर आप कोई एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं करें, अल्लाह रो कर देंगे। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जो अपने ऊंट को छोड़ के आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अपने ऊंट को बांधा क्यों नहीं? तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट को बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। तो हमको पूरी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है और दुआ करना है, कसरत से दुआ करना है और अल्लाह सुब्हाना व तआला के फैसलों पर तवक्कल करना है। हम तमाम को कोशिश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैंने पहले कहा कि मजलिस रिलीफ चैरिटेबल एजुकेशन की तरफ से अब तक 300-350 सिलेंडर आवाम को मजलिस के अराकीन हेल्पलाइन के ज़रिए, जो हमारा एक्सेस फाउंडेशन से हमने उनका हेल्पलाइन और उनकी टेक्निकल हेल्प ली है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। 350 सिलेंडर अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के तक पहुँचाए जा रहे हैं। मजलिस के अराकीन पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर्स के हेल्पलाइन पर बात करने के बाद इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि मैंने, और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर होता है, आप प्लग में लगा दिए, उसको प्लग लगा दिए, इलेक्ट्रिसिटी से ऑक्सीजन आती है, वो एक 75 के करीब हमने ऑर्डर किए हैं। इंशाअल्लाह वो भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि ज़रा मुश्किल हो रहा है।
ہمارے ملک کے وزیر اعظم کسٹم ان کی حکومت کلیئر ہی نہیں کر رہی ہے. یعنی ایسے وقت میں بھی 12% جی ایس ٹی لے رہے ہیں نریندر موڈی آکسیجن کانسنٹریٹر کے اوپر. ارے کیا ہے یہ؟ کتنے پیسے کمائیں گے؟ جان بچائیے، نکالیے امپورٹ ڈیوٹی نکالے، ارے یہ جی ایس ٹی بھی